दुईटी शब्द गोटे हूँ इच्छा आ गोटे हूँ कर्म आम समस्ते जाचे ये दुईटा शब्द हूँ संपूर्ण रूपे पृथक जमती कि कहार इच्छा न थाए कहले सबुठार धनी व्यक्ति हम से कर्म ही डिसाइड करे तार इच्छाटा को बा भावुवा लोक बा इच्छा प्रकाश करुवा लोकटीर भाग्य कौन आसो बोली आज कहीं मुझे केमती कहूँ गोटे कॉलटी छोट कॉलटी आसला मो पाखक जड़े मत भद्र महिला जड़े व्यक्तिगत स्तर में निमंत्रण करते घर को सी आज जड़े प्रतिष्ठित अभिनेत्री पाखे नेम फेम मनी सब किसी अच्छी आपण मैंने समस्ते विषय जानते कहानी आज मुझे कहूँ चाहूँगी सी कॉल करूँ जापर नहीं सी लोक किए बेली कहीं जो वास्तु विजिटा होता लेजर तो मो पाखे बर्तमान ना मु भावु 12 ରୁ 15 वर्ष तले वास्तु विजिट होता कहीं भावती कौन ना जदि जड़े वास्तुविद को आम घर खाली डाकी दौचे ना आम भाग्य परिवर्तन हो बहुत किसी परिवर्तन होम गरीब रू धनी हो आम लाइफ रे बहुत किसी आसीज वास्तविक भावटा भूल नुहे किए न चाहे कहले आज जमी सभ्यता है समस्ते चाहती मो पाखे बैंक बैलेंस रो मो पाखे निजर प्रॉपर्टी रो घर रो गोल्ड रो एवरीथिंग समस्ते चाहती किंतु ये हूँ इच्छा किंतु ताहापे जो कर्मटी दरकार ये कर्म हूँ कौन देखो मु डिफाइन करूनी आपन को कर्म मीन्स से भाई कम बा बहुत बड़ कम करवा दरकार बा पॉलिटिशियन जन हवा दरकार अधिक टंका रोजगार करने मुझे एक कथा बिल्कुल कहूनी कर्म गोटे छोटिया शब्दटीए आमे इच्छा तो करुचे कि ताकू पाइबापी हेले प्रथम कर्म जो गोटे रोचे से कर्म हूँ कौन ना वास्तु कर्म माने जो जगार आपण रहिबे बा रहुचंती से जगार कर्म जदि कहीं भूल कले ताहले ये सब जिनस से बा जो माने आशा करुछंती एमिति सात स्वप्न हो एटा निराट सत्य कथा तापे कर्म हूँ कौन प्रथम हूँ वास्तु कर्म द्वितीय कर्म हूँ जो कर्म आप नीतिदिनिया कर्म करुँच किए जॉब करुच्ची किए बिजनेस करुच्ची किए यही सब जिनस करुँच मुझे कहीं कथा कहूँ सका सका गोटे फोन कॉल आसला जड़े भद्र मैडम जड़े महिला जड़े मत कॉल कले से मत परिचय देले एक्चुअली कौन कि से जड़े सेलिब्रिटी किंतु मु तांको देखुची जानुची किंतु मोर मन नहीं कि मु तांकर वास्तु विजिट कर घरटा मु करिछि बोली मोर बिल्कुल ही मन नहीं जेतबे से परिचय देले से परिचय रु मु जानिली कि हाँ हाँ मु बहुत वर्ष तले तांकर घर काम मु करिछि वास्तु काम मु करिछि मु एई फोन कॉल ही एक्चुअली आपण सहित एभली गोटे कंटेंट नहीं कि आसिली जानतु शुणु किसी आपन को निश्चिंत भल लगे केमी से छोट रू बड़टे होते। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु आपण प्रिय वास्तुविद उमेश महाराणा वास्तु कथार आउ एक नुआ एपिसोड को आपण समस्त को आउ थे मु स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची प्रभुदेव कृपार आपण मैंने समस्ते भलर थे। वास्तु कथा वास्तुदेवंकर अकुआ कथा यू हाव टू लर्न जहाँ भी हो आप शुणु बहुत बढ़िया लगे। माँ टे झीटे बापा चलीगला परे माँ धीरे धीरे रुग्ण हो शଯ୍ୟାଶାୟୀ हेले प्रथमे बापा चलीगले तापर माँ भी चलीगले बापा कथा भाभी भाभी झुरी झुरी बापा को आउ गोटे बेले झील ता कथा चिंता करी करी माँ रुग्ण हो धीरे धीरे सी भी आखि बुझीदेले। आपण मैंने खाली चिंता करंतु बाप माँ चलीगला परे छोट छुआटी बयस मात्र 15-16 हम तार अवस्था कौन हो बापा को जो माने करज देइथिले से ग्राम भितर से मानकर जुलम बढ़ीगला से माने जानुचंती परिस्थिति को से बुझुंती बाप माँ नहांती छुआटी से लोन केमिति सुझिबो किंतु लोन पाइबा तांको करज टंका पाइबा होउची पर कथा तांकर अभिप्राय किछि अलगा थिला जेमिति कि से जो पिला को कौन से प्रकार अन्य कार्य लिप्त करी 2 पैसा रोजगार करवा किए कहता है कि बाप माँ तो नहांती तू गोटे काम कर तू चाल
ମୁଁ ତତେ କେରଳ ନେଇଯିବି, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେ ଝିଅର ମାମୁଁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଏ ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ରଖେଇଦେବି, ସେ ଫାର୍ମ ରଖେଇଦେବି, ସେ ଫାର୍ମ ରଖେଇଦେବି, ତୁ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ, ସେ ମାମୁଁ ବା ମାଇଁ ସେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସିନେମାରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ବାପା ଯେଉଁ ଋଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଋଣକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଏ ସୁଝିବ? ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ। ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିସିଓରେ ଚାକିରି କରିବା, ଟେଲିଫୋନ୍ ବୁଥରେ ଚାକିରି କରିବା ହେଉ, ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ରେ କାମ କରିବା ହେଉ, 700 800 1000 1200 ଏଇଭଳି ଟଙ୍କାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତରୁଭୁଜ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଭାବିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ସେ କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରୁନଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବେଶ ବୁଝିପାରିବେ। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ବାପାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଟିକେ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏଇସବୁ କାମ ସେ କରି 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 ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି କର୍ମ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ। ତ କର୍ମ, ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଇଭଳି କର୍ମ ଦରକାର। କର୍ମ ବୋଲି ଏଠି ମୁଁ କହୁନି କି ତା ପାଇଁ ନିହାତି କିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବାକୁ ହେଲେ ବା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ନିହାତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା। ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ନିକଟରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବିୟୋଗ ହେଲା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛି। ବାରିପଦା ଲୋକ ନା କ'ଣ, ସିଏ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ସିଏ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କର୍ମ କଥା କହୁନି। କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନିବା। ସେଇଠୁ ହିଁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଠିକ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ। କାରଣ ଯେତିକି ମୋର ମନ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି କଥା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଦାଦା କିମ୍ବା ପିଇସା ଏମିତି କେହି ହେବେ, ସେ କହିଲେ କି ଦେଖ ଝିଅ, ଆଉ ତୋ ଘରର ବାସ୍ତୁଟାକୁ ଠିକ୍ କର। କାହିଁକିନା ବାପା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ବାପା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ଯାହା ବି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଘରର ବାସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖା। ଜଣେ କେହି କହିଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ। ହଁ, ଏଠି ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାସ୍ତୁବିଦମାନଙ୍କ ପାଦ ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ଘର ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଧନଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କିଏ ଭାବୁଥିବେ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଏମିତି କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବାସ୍ତୁବିଦ ଜଣେ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଭଳି ସମସ୍ତେ। କାହା ପାଦରେ ଏମିତି କିଛି ଯାଦୁ ନଥାଏ କି କୌଣସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା। ପୁରୁଣା ଘର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଘରର ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରେ ଏତେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଘର ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘର କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚାରି ଚାଲିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫୋର୍ ଫାଦର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଇଏ ଘର ପୁରାତନ ବାସ୍ତୁଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି କ'ଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ନାହିଁ କି ଆଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଥିଲା
ସେଇଭଳି ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି ସେ ଘରର ବାସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାଟ ଫିଟିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଇସା ଆସିବ। ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ପଛେ ହଉ ଆପଣ ଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରର ବାସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ କରିବା। କାରଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋର୍ ଫାଦର, ଖାଲି ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଏବେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯଦି ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିକି ଆପଣ ଯିବେ ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ସେ ଘରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ହୁଏ କ'ଣ ନା, ସବୁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାହାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ସାହି ପଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ, ଯେତିକି ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ପୁରା ମିଶିଗଲା। ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଲେ କେମିତି ସିଏ, ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ବାସ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଘରର ବାସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ଘରର ବାସ୍ତୁକୁ ସେ ଠିକ୍ କଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର ବାସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ମ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କର୍ମକୁ କେହି ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା, ସେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ।